मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। थरे चिंता करी देखंतु, दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष अतिबाहित हेबाकु लागुछि। आमे भाबुचे आमे बड़ ही जाउचे। देखंतु प्रत्येकटी श्वास रे आमर आयुष्य क्षय होबाकू लागिछि। जेतिटी श्वास आमर सरी जाउछि, आमर आयुष सेतिकी कमी कमिका जाउछि। निर्दिष्ट श्वासर पुंजी नेई आमे जन्म ग्रहण करिचे। आमे चाहिए आमे आमर आयुष को बढ़ई परिबा, आमे चाहिए आमर आयुष को कमेई देई परिबा। केमिति? जदि निर्दिष्ट श्वासर पुंजी नहीं आमे जन्म ग्रहण करिचे, जदि सेई श्वासर पुंजी को आमे कमेइमा ताहले आमर आयुष बढ़ी जीव। जान दिन को आमे 21,600 थर नौचे, जदि आमे ताकू 18,000 को नहीं आसीबा, 15,000 को नहीं आसीबा, 10,000 को नहीं आसीबा, 1,000 को नहीं आसीबा, ताले श्वासर पुंजी आमर खर्च न रहीगला, तेणु आमर आयुष बढ़ीगला। आमे चाहिए आमर आयुष को मध्य आमे कमेई देई परिबा। केमिति? आमे 21,600 थर श्वास नौचे, जदि से 21,600 थर श्वास को आमे 22,000 करदबा कि 24,000 करदबा कि 25,000 करदबा, ताले आमर आयुष कमी जीव। तेणु भागवत उल्लेख अच्छी, कौन उल्लेख अच्छी ना बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले। बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले। आपण निजर बुद्धि आ विवेक ज्ञान कि ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा बा दिव्य ज्ञान द्वारा आपणकर मरण को जिणी पारिबे बा अतिक्रम करि पारिबे। देखंतु बहुत साधु संत हजार हजार वर्ष से माने बंचिचंती। क्रियायोग परंपरार आदि गुरु कल्पयोगी बाबाजी महाराज एपर्यंत स्थूल शरीर अच्छंती। से कल्पयोगी केते दिन जे रहिबे, गोटे कल्प सरिले तांकर आयु क्षय हब कि से मरिबे, से कथा से जानते। शास्त्र लेखा अच्छे जे निजर आयुष को बा श्वास प्रश्वास को 100 दिन बंद करदब, 100 दिन पूरा कुंभ करे रखिब, ताहले से कल्पयोगी हो जीव। जदि तार आयुष को तार श्वास प्रश्वास को तो आयुष कहते, से श्वास प्रश्वास को जदि 100 दिन से बंद करिवो, तापई कौशल अछि। से कौशल तत्वगुरु उत्तम शिष्य को देवे, शिष्य को देवे नहीं। उत्तम मध्यम प्राकृत बा अधम शिष्य, 3 प्रकार शिष्य अच्छे, से शिष्य को देवे। उत्तम शिष्य किए ना जी गुरुंकर मन कथा बुझी पारी कार्य करे। गुरुंकर मन कथा को बुझी पारी जे कार्य करे। गुरु ताकू कहिया को पड़ो ना कौन कौन दरकार, गुरुंकर आवश्यकता
ସେ କଥା ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଉତ୍ତମ ପରେ ମଧ୍ୟମ, ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାଥି ସାଥି ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ କାମ କରିବେ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ବିନା ବିଚାରରେ, ବିନା ଆଲୋଚନାରେ, ବିନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ସେ କଥାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାଳନ କରିବେ। ଅଧମ ଶିଷ୍ୟ, ହଁ ଗୁରୁ ତ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ମନ ହେଲେ ପାଳନ କରିବ, ମନ ନହେଲେ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହେବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟ ଭିତରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରିନେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆୟୁଷକୁ କମେଇ ଦେଇପାରିବେ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କା ଜୟ କରି ଲଙ୍କାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ରାବଣର ମା କିଏ? ନିକଷା ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଭାଇ ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, ଆଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଏତେ ଲାଳସା, ଇଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ନା ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ନିକଷାକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ନିକଷା ଆସିଲା, କହିଲେ ତୁମର କ'ଣ ବଞ୍ଚିବାର ଏତେ ଲାଳସା? ସେ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କେବଳ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମୁଁ ମରିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଲୀଳାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମରିଗଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇଲେ। ବଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦମୟ, କେତେ ଯେ ପ୍ରେମମୟ, କେତେ ଯେ ଭାବମୟ, ତା ଭାଷାରେ କହିହେବନି। ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକି ଖରାପ କରିଦେଉଛେ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିକୃତ କରିଦେଉଛେ, ପରିବେଶକୁ ବିକୃତ କରିଦେଉଛେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି କେବେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧନା କଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, ସାଧନା କଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ କି 15 ଥର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସୁଛି, ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖିବେ ବା ମନକୁ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଅତି କ୍ଷୀଣ ଆଦି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ? 44 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ମଧ୍ୟମକୁ 36 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ଅଧମକୁ 22 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ କେତେ ଥର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବେ। କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭାଗବତର ପଦ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ହେଳେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ଜୀବନ ସରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମୟ ସରୁନାହିଁ, ଜୀବନ ସରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ କାଳ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବ, ମୁଁ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ହେବି।